Hello students, welcome to e-learning platform of Dr. Bapuji Salonke Institute of Engineering and Technology's Mechanical Engineering Department. So in last lecture we started with our first unit, properties of fluid and fluid pressure. In previous lecture we have discussed about the fluid pressure and different types of pressure, and in this session we will be continuing about the different pressure measuring devices. Pressure measurement. So for the measurement of pressure we use different devices. Generally these two devices are categorized into two groups, manometers and mechanical gauges. So first we will discuss about the manometers. So what is manometer? Manometers are the devices used for measuring the pressure at a point in a fluid by balancing the column of the fluid by the same or another column of the fluid. Okay, so generally manometers आपण कशासाठी यूज करतो तर प्रेशर मेजर करण्यासाठी. आणि प्रेशर मेजर कसं केलं जातं तर एक फ्लूइड कॉलम बॅलन्स केला जातो सेम फ्लूइड किंवा डिफरंट फ्लूइड यूज करून. ओके, सो व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ मॅनोमीटर्स? Simple manometer. Again, simple manometer is subdivided into two categories, piezometer and U-tube manometer. And second group is differential manometer. Differential manometer is again divided into differential U-tube manometer and inverted U-tube manometer. Okay. Second major group will be mechanical gauges. So these are the devices used for measuring the pressure by balancing the fluid column by spring or dead weight. So generally mechanical linkages are used for the measurement of pressure. So the different types of mechanical gauges are diaphragm pressure gauge, Bourdon tube pressure gauge, dead weight pressure gauge and bellows pressure gauge. So for syllabus we will see only Bourdon's tube pressure gauge. So our first pressure measuring device is piezometer. So it is, the figure shows the schematic representation of a piezometer. So it is the simplest form of the manometer used for measuring the gauge pressures. Okay, so here you can see one end of the manometer one end of the piezometer is connected to the point where the pressure is to be measured. So this one end is connected to the main pipe and we have to measure the pressure at this point A. आपल्याला A पॉईंटचं प्रेशर मेजर करायचं आहे. सो या पिझोमीटरचं एक एंड ह्या मेन पाईपला अटॅच केलेलं असतं अँड द अदर एंड इज ओपन टू द ॲटमॉस्फिअर. सो दिस अदर एंड इज ओपन टू द ॲटमॉस्फिअर. सो दिस इज द piezometer tube. Okay, the rise of the liquid gives the pressure head at that point. So when the fluid is flowing through this main pipe, due to pressure there is some rise in this piezometer tube and this rise will represent the pressure inside this main pipe. Okay, so if h is the height of the liquid and we have to if we have to measure the pressure at this point A, which can be measured by using the equation P is equal to pressure at A is equal to rho g h. So it is meant for measuring the positive gauge pressures only. It is not suitable for measuring the negative pressures. Why it is so? Because if the negative pressure, we have to measure the negative pressure, the air will enter inside this main pipe and we cannot measure the pressure. Okay, so this is our first measuring device, piezometer. Next is U-tube manometer. So it is the modified form of piezometer. Okay, so ह्याच्यामध्ये काय असतं? So it consists of a tube. So it consists of a tube bent in a U shape, one end of which is connected to the point at which the pressure is to be measured and other end is again open to the atmosphere.
the liquid used in U2 manometer is generally mercury. Okay, so why generally mercury is used in the manometers? Because it has high density or specific gravity, so that the mercury rise is reasonable for pressure measurement. Okay, मर्क्युरी हा एक हेवी फ्लुइड आहे, त्याची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ही अदर फ्लुइड्सपेक्षा जास्त असते. मर्क्युरी इज 13.6 टाइम्स हेवियर दॅन द अदर फ्लुइड्स. नेक्स्ट रिझन इज इट इज इमिसिबल विथ द लिक्विड्स फ्लोईंग इन द पाईप. ओके, आता तुम्ही जर ऑब्झर्व केला तर मर्क्युरी कुठल्याही फ्लुइड बरोबर मिक्स होत नाही, हे एक सेकंड रिझन आहे. तिसरं रिझन आहे की इट डज नॉट स्टिक टू द सरफेस ऑफ द ट्यूब, तो कुठल्याही सरफेसला चिटकत नाही. नेक्स्ट आहे द वेपर प्रेशर इज निग्लिजिबल ॲट रूम टेम्परेचर. मर्क्युरीचं जे काही वेपर प्रेशर आहे ते एकदम निग्लिजिबल आहे आणि इट डज नॉट रिॲक्ट केमिकली विथ मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स फ्लोईंग थ्रू द पाईप. सो इट डज नॉट रिॲक्ट ॲज इट डज नॉट रिॲक्ट विथ द अदर लिक्विड्स, इट इज यूज्ड फॉर ॲज अ मॅनोमेट्रिक फ्लुइड. ओके, सो इन दिस फिगर यू कॅन सी we have total two heights, that is h1. So h1 is the height of the fluid inside this main pipe, okay, or this pipe. Here I have mentioned this line, horizontal line xx. So what is this horizontal line? So it is the line at which the liquid in the two limbs or columns, so these vertical columns or you can say that as limbs, जिथं सेपरेट होतात. आता इथं हा फ्लुइड आणि मर्क्युरी या पॉईंटला सेपरेट झालेले आहेत. सो जिथं दोन फ्लुइड्स एकमेकांपासून सेपरेट होतात त्या पॉईंटपासून मी एक हॉरिझॉन्टल लाईन कन्सिडर केलेली आहे, तिला मी नाव दिलेलं आहे एक्स एक्स. आणि हीच हॉरिझॉन्टल म्हणजे लाईन म्हणजेच काय असतं तर डॅटम लाईन और बेस लाईन. ओके, so generally we have to measure the pressure above this baseline for U2 manometers or differential manometers. Okay, आता U2 मॅनोमीटर जे आहे ते आपण पॉझिटिव्ह गेज प्रेशरसाठी यूज करू शकतो आणि निगेटिव्ह प्रेशरसाठी यूज करू शकतो. ओके, सो आपली फर्स्ट कंडिशन आहे फॉर पॉझिटिव्ह गेज प्रेशर और फॉर गेज प्रेशर. ओके, सो द प्रेशर अबव एक्स एक्स इन लेफ्ट कॉलम. आता इथं जर तुम्ही ऑब्झर्व केला, ओके, सपोज या मॅनोमीटरचं मी दोन पार्ट्समध्ये डिवाइड केली. सो हा तुमचा लेफ्ट पार्ट होईल आणि हा तुमचा राईट पार्ट होईल. ओके, सो प्रेशर अबव एक्स एक्स. सो ही जी काही डॅटम लाईन आहे त्याच्या वर जे काही प्रेशर आहे ते आपण कसं कॅल्क्युलेट करतो तर प्रेशर इन द मेन पाईप. सो इट इज डिनोटेड बाय PA plus the basic formula of pressure is P is equal to rho G H. So this is the basic fundamental equation of pressure, rho G H. Okay, so for this fluid suppose the density is rho 1 and for this fluid its density is rho 2. Okay, so by using this equation what will be the pressure? That is for this main pipe it is PA and plus we have this head. So for every head we have one pressure. So for this H1 the pressure will be rho 1 G H1. Okay, so this is the total pressure above XX in the left column. Similarly pressure above XX in the right column. So in the right column we have only this head H2. So for this head H2 the pressure will be rho 2 GH2 because the density of the fluid is rho 2. G is nothing but gravitational acceleration and head is H2. So the pressure will be rho 2 GH2. आता इथं जर आपण इक्विलिब्रियम कंडिशन मेंटेन केली तर जिथे हे दोन फ्लुइड एकमेकांपासून सेपरेट होतात त्या पॉईंटला जी काही आपण डॅटम लाईन घेतलेली आहे या डॅटम लाईनच्या वर नेहमी प्रेशर हे सेम असतं. बरोबर, मग काय होईल की आपल्याला हे दोन प्रेशर जे आहेत ते इक्वेट करावे लागतील. ओके, सो इक्वेटिंग दिस टू प्रेशर्स सो वी विल गेट द प्रेशर ॲट A will be as PA is equal to rho 2 GH2 minus rho 1 GH1. ओके, सो नेहमी लक्षात ठेवा
की मेन पाईपचं प्रेशर जे आपण PA घेतलेलं आहे आणि प्रत्येक हेडसाठी जे काही हेड किंवा हाईट दिलेली आहे त्या हाईटसाठी एक प्रेशर असेल आणि ते आपण कसं कॅल्क्युलेट करतो तर बाय युजिंग रो जी एच. सो त्या फ्लुइडची डेन्सिटी आणि त्या फ्लुइडची हाईट यूज करून तुम्ही प्रत्येक हेडसाठी प्रेशर कॅल्क्युलेट करू शकताय बाय युजिंग धिस इक्वेशन P इज इक्वल टू रो जी एच. आणि फक्त तुम्हाला लेफ्ट कॉलम आणि राईट कॉलम यांच्या हेड्स प्लस मेन प्रेशरच्या कॅल्क्युलेशन करून ते दोन इक्वेशन्स तुम्ही इक्वेट केला की तुम्हाला डायरेक्टली त्या पॉईंटचं प्रेशर कॅल्क्युलेट करू शकता. सो दिस इज फॉर द पॉझिटिव्ह गेज प्रेशर और फॉर गेज प्रेशर इन U2 manometer. In next slide we will see the pressure for vacuum pressure. So for vacuum pressure the condition will be like this. So here you can see the difference between the two manometers. In previous manometer ह्याच्या आधीच्या मॅनोमीटरमध्ये आपल्याला राईट कॉलममध्ये सुद्धा फ्लुइड एक हेड अवेलेबल होतं. बट ज्यावेळी आपल्याला निगेटिव्ह प्रेशर फाइंड आउट करायचं असतं म्हणजे निगेटिव्ह प्रेशर कधी जनरेट होईल ज्यावेळी प्रेशर इनसाइड धिस मेन पाईप इज लेस दॅन द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, म्हणजेच ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यावेळी जास्त असेल कुणापेक्षा तर त्या मेन पाईपमधल्या प्रेशरपेक्षा जर जास्त असेल तर काय होईल एअर या पाईपमध्ये एंटर करेल आणि ही एअर या फ्लुइडवर हेवी फ्लुइड जो आहे त्याच्यावर काहीतरी प्रेशर एक्झर्ट करेल जेणेकरून जो काही हेड आहे तो लेफ्ट कॉलममध्ये शिफ्ट होईल. ओके, सो इथं बघितला तर प्रेशर अबव XX इन द लेफ्ट कॉलम. आता प्रिव्हियसली आपण प्रेशर कसे कॅल्क्युलेट केलेले होते तर मेन पाईपसाठी एक प्रेशर आणि प्रत्येक हेडसाठी एक प्रेशर. ओके, सो मेन पाईपचं प्रेशर काय आहे PA आणि हेड्स किती आहेत बघा तर मी दोन भाग केले. तर पहिली हाईट आहे H1 किंवा हेड आणि दुसरी हाईट किंवा हेड आहे H2. सो H1 साठी एक प्रेशर असेल आणि H2 साठी एक प्रेशर असेल. ते आपण कसं कॅल्क्युलेट करतोय बाय युजिंग द इक्वेशन P इज इक्वल टू रो जी एच. सो PA प्लस for this height H1 the pressure will be rho 1 g H1 and P2 plus rho 2 plus GH2 for this height H2. Okay, so this is the pressure above XX in the left column. Similarly pressure above XX in right column. आता या राईट कॉलममध्ये जर तुम्ही ऑब्झर्व केला तर इथंपर्यंत जी आहे ती एअर प्रेझेंट आहे आणि ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर जे आहे ते आपण जनरली 0 ट्रीट करतो. ओके, सो प्रेशर काय होईल 0. नाव इक्वेटिंग दिस टू कंडिशन्स कारण अबव XX जी काही डॅटम लाईन आहे या डॅटम लाईनच्या वर प्रेशर हे सेम असतं म्हणून आपण ही दोन इक्वेशन्स इक्वेट करू. सो आपल्याला प्रेशर काय मिळेल तर PA इज इक्वल टू मायनस रो 1 GH1 मायनस रो 2 GH2. सो U2 मॅनोमीटर हे आपण पॉझिटिव्ह गेज प्रेशरसाठी सुद्धा यूज करू शकतो आणि निगेटिव्ह प्रेशर गेजसाठी सुद्धा प्रेशरसाठी सुद्धा यूज करू शकतो. So next is differential manometer. So it is a device used for measuring the difference of pressures. As the name, the differential. So it is used to measure the difference of pressures between the 2 points in a pipe or in two different pipes. So in figure you can see we have two different pipes. First is this pipe in which we have to measure the pressure at point A, and this is the second one that is we have to measure the pressure at point B. So the differential manometer is used to measure the difference of pressures. Means here we have to calculate PA minus PB, that is pressure at point A, and the pressure at point B, that is the difference of these two pressures. Okay, it generally consists of a U2 कंटेनिंग हेवी लिक्विड. आता ह्याच्यामध्ये काय असतं की एक U2 कंटेनिंग असते ज्याच्यामध्ये एक हेवी फ्लुइड जनरली आपण मर्क्युरी यूज करतो हुज टू एंड्स आर कनेक्टेड टू द पॉईंट्स हुज डिफरन्स ऑफ प्रेशर्स इज टू बी कनेक्टेड. सो ह्या पाईपचं एक एंड आहे ते पॉईंट Aला कनेक्ट केलेलं असतं आणि या पाईपचं जे एंड आहे ते पॉईंट Bला कनेक्ट केलेलं असतं. ओके, सो आता डिफरन्शियल मॅनोमीटरमध्ये सुद्धा आपण दोन केसेस बघणार आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला दोन पॉईंटचा प्रेशर डिफरन्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे. त्याच्यामधली फर्स्ट केस आहे पॉईंट A अँड B आर ॲट डिफरंट लेवल्स. सो याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकाल
की ए पॉईंट आणि बी पॉईंट हे दोन डिफरंट लेवल्सवर आहेत, ते एकाच लेवलवर नाही आहेत. ओके, सो या केसमध्ये जर आपल्याला पॉईंट ए आणि पॉईंट बी या दोन पॉईंट्सच्या प्रेशर डिफरन्स कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर आपल्याला इंडिव्हिज्युअल प्रेशर्स फाईलला फाइंड आउट करावे लागतील. ओके, जसे की आपण प्रिव्हियस केसेसमध्ये केलेलं आहे. सो सपोज की मी ही मॅनोमीटर डिफरन्शियल मॅनोमीटर जे आहे ते दोन पार्ट्समध्ये डिवाइड करतो आणि आता मी काय करेन, लेफ्ट साईडचं प्रेशर कॅल्क्युलेट करेन आणि राईट साईडचं प्रेशर कॅल्क्युलेट करेन. ओके, सो याच्यामध्ये सो फर्स्ट द प्रेशर above xx in the left limb or column. okay, pressure above xx in the left limb or column. सो इथं जर तुम्ही ऑब्झर्व केला तर आपण जसं की कॅल्क्युलेट करत असताना मेन पाईपचं प्रेशर आणि प्लस प्रत्येक हेडसाठी एक प्रेशर, ठीक आहे, अशा पद्धतीनं टोटल प्रेशर कॅल्क्युलेट करत होतो त्या पर्टिक्युलर कॉलममध्ये. ठीक आहे, सो इथं मेन पाईपचं प्रेशर काय आहे तर ए पॉईंट आपण मेन्शन केलेलं आहे. सो प्रेशर ॲट ए विल बी पी ए अँड प्लस the head of the fluid is H1. सो ह्या H1 साठी एक प्रेशर आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे तर ρ1 g H1 बाय युझिंग द बेसिक इक्वेशन P इज इक्वल टू ρgh. आता या फ्लुइडची डेन्सिटी आपण ρ1 घेतलेली आहे, सो प्रेशर काय होईल ρ1 g H1. ओके, सिमिलरली प्रेशर अबव एक्स इन द राईट कॉलम. आता राईट कॉलममध्ये जर तुम्ही ऑब्झर्व केला तर परत मेन पाईपचं प्रेशर असेल जे आहे PB आणि हेड्स जर तुम्ही ऑब्झर्व केला तर H2 आणि H3 असे दोन हेड्स आहेत. सो या दोन हेड्ससाठी आपल्याला दोन प्रेशर कॅल्क्युलेट करावे लागतील. सो H2 साठी प्रेशर काय होईल ρ2 g H2. आता इथं प्लस केलेलं आहे, का प्लस केलेलं आहे कारण आपण प्रेशर अबोव डॅटम लाईन XX मेजर करतोय. जर ज्यावेळी आपण प्रेशर अबोव डॅटम लाईन मेजर करतो त्यावेळी ते प्लस करतो आणि ज्यावेळी प्रेशर आपण बिलो डॅटम लाईन मेजर करतो त्यावेळी ते मायनस घेतो. ओके, आता या केसेसमध्ये आपण प्रेशर नेहमी हे अबोव डॅटम लाईन XX मेजर केलेलं आहे. सो H2 साठी प्रेशर काय होईल तर ρ2 g H2 आणि H3 साठी प्रेशर काय होईल तर ρ3 g H3. सो आपल्याला लेफ्ट कॉलममधलं प्रेशर कॅल्क्युलेट केलेलं आहे आणि आपण राईट कॉलममधलं सुद्धा प्रेशर कॅल्क्युलेट केलेलं आहे आणि या डॅटम लाईन भोवती जे काही प्रेशर्स असतं ते प्रेशर सेम असतं म्हणून आपण ही दोन प्रेशर जे आहे ते इक्वेट करू. सो वी विल गेट द इक्वेशन लाईक PA प्लस ρ1 g H1 इज इक्वल टू PB प्लस ρ2 g H2 प्लस ρ3 g H3. सो आपल्याला ए आणि बी पॉईंटचा डिफरन्स प्रेशर डिफरन्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे म्हणून मी PA मायनस PB साठी इक्वेट करतो. सो PA मायनस PB विल बी ρ2 g H2 प्लस ρ3 g H3 मायनस ρ1 g H1. सो दिस इज द डिफरन्स ऑफ प्रेशर्स when the point A and point B are at different levels. Now the second case is that is point A and point B are at same levels. Okay, सो आता इथं जर तुम्ही ऑब्झर्व केला ए आणि बी पॉईंट हे सेम लेवलवर आहेत. आता जसं आपण प्रिव्हियस केसेसमध्ये कॅल्क्युलेट केलं या केसेसमध्ये आपण मॅनोमीटरचे दोन भाग करू, लेफ्ट पार्ट आणि राईट पार्ट. आता फर्स्ट प्रेशर अबव XX इन द लेफ्ट कॉलम. सो लेफ्ट कॉलम जर तुम्ही ऑब्झर्व केला तर मेन पाईपचं प्रेशर आहे PA आणि टोटल हेड जो आहे हा टोटल हेड आहे. तो टोटल हेड मी काय घेतलेला आहे तर H1 आणि H2. हा टोटल हेड काय होईल H1 आणि H2. सो ह्या H1 आणि H2 साठी एक प्रेशर कॅल्क्युलेट केलं जाईल, तेच काय असेल डेन्सिटी जर ρ1 घेतली तर प्रेशर काय होईल ρ1 g आणि टोटल हेड काय होईल H1 प्लस H2. सिमिलरली प्रेशर अबव XX इन द राईट कॉलम. आता राईट कॉलम जर तुम्ही ऑब्झर्व केला तर मेन पाईपचं प्रेशर आहे PB आणि हेड परत दोन आहेत H1 आणि H2. सो H1 साठी एक हेड असेल, खरं आता तर डेन्सिटी आपण ρ2 घेतलेली आहे. सो ρ2 g H1 आणि ρ3 साठी दॅट इज ह्या फ्लुइडसाठी प्रेशर काय होईल ρ3 g H2. ओके, so according to the equilibrium condition equating these two pressures, so you will get the equation of difference of pressures as PA minus PB is equal to ρ2 g H1 plus ρ3 g H2 minus ρ1 g H1 plus H2. So this is the difference of pressures when the 2 points A and B are at different same levels. नेक्स्ट इज इन्व्हर्टेड U-tube मॅनोमीटर. आता इन्व्हर्टेड U-tube मॅनोमीटर ही डिफरन्शियल U-tube मॅनोमीटर सारखीच असते, फक्त ह्याच्यामध्ये चेंज काय असतो तर इथं जर तुम्ही ऑब्झर्व केला तर U-tube जी आहे ती उलटी आहे. इन्व्हर्टेड म्हणजेच काय उलट. सो इथं ट्यूब जी आहे U-tube आहे ती उलटी अटॅच केलेली असते. ओके,
आता प्रिव्हियस केसेसमध्ये आपण प्रेशर जे मेजर केलेलं होतं ते नेहमी आपण अबोव एक्स दॅटिम लाईनच्या वर मेजर केलेलं होतं, म्हणून आपण ते पॉझिटिव्ह घेत होतो. आता या केसमध्ये आपण प्रेशर जे आहे ते बिलो एक्स कॅल्क्युलेट करणार आहे, म्हणून आपण ते प्रेशर काय घेणार आहे, निगेटिव्ह घेणार आहे. आता इथे एक इम्पॉर्टंट पार्ट काय आहे की नेहमी लक्षात ठेवा की इन्व्हर्टेड डी ट्यूब मॅनोमीटरमध्ये, या मॅनोमीटरमध्ये जे काही फ्लुइड यूज करतो ते फ्लुइड हे नेहमी आपण लाईट फ्लुइड यूज करतो. का, जर आपण इथं हेवी फ्लुइड यूज केलं तर आपल्याला प्रेशर डिफरन्स हा मिळणारच नाही. म्हणून मेन पाईप्समध्ये जे काही फ्लुइड आहे त्या दोन मेन पाईप्समधल्या फ्लुइडपेक्षा लाईट फ्लुइड आपण या यूट्यूब मॅनोमीटरमध्ये यूज करतो. ठीक आहे. सो फर्स्ट प्रेशर बिलो एक्स इन द लेफ्ट कॉलम इज इक्वल टू, आता बिलो एक्स कॅल्क्युलेट करायचं आहे. परत मी दोन पार्ट्स करतो. आता लेफ्ट साईडला बघितलं तर मेन पाईपचं प्रेशर आहे PA. सो PA आणि मायनस, आता मायनस इथं का, तर आपण प्रेशर बिलो कन्सिडर करत आहे, बिलो एक्स. ओके, सो इट विल बी निगेटिव्ह. सो मायनस फॉर हेड H1 इट विल बी ρ1G H1. प्रेशर बिलो एक्स इन द राईट कॉलम. ओके, सो राईट कॉलमसाठी बघा दोन हेड्स आहेत H2 आणि H3. सो या दोन हेड्ससाठी दोन प्रेशर्स असतील आणि मेन पाईपचं प्रेशर जे ऑलरेडी आहे PB. आता बिलो एक्स मेजर करतो म्हणून आपण दोन्हीसाठी पण प्रेशर जे आहे ते निगेटिव्ह कन्सिडर करू. सो H2 साठी प्रेशर काय होईल, मायनस ρ2G H2 आणि H3 साठी प्रेशर असेल मायनस ρ3G H3. ओके, सो इक्वेटिंग these two pressures you will get the final equation, that is difference of pressures, as PA minus PB is equal to ρ1G H1 minus ρ2G H2 minus ρ3G H3. So this is the difference of pressures which is calculated by using the inverted U-tube manometer. सो आतापर्यंत आपण मॅनोमीटर्सबद्दल डिस्कस केलेलं होतं. फर्स्ट मेजरिंग डिव्हाइस होतं. आता आपले सेकंड मेजरिंग डिव्हाइस आहे तर मेकॅनिकल गेजेस. मेकॅनिकल गेजेससाठी आपल्याला एक्झामला फक्त बॉर्डन टू प्रेशर गेज आहे. सो दिस इज द बॉर्डन्स टू प्रेशर गेज. सो हा बॉर्डन्स टू प्रेशर गेज तुम्ही ऑलरेडी पाहिला असेल. पंक्चरच्या दुकानमध्ये जो पंक्चरवाल्याकडे जो काही गेज असतो प्रेशर मेजर, टायरमधलं प्रेशर मेजर करण्यासाठी जो आपण डिव्हाइस यूज करतो तोच म्हणजे काय आहे, हा बॉर्डन्स ट्यूब प्रेशर गेज आहे. याच बॉर्डन्स ट्यूबचं हे एक स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशन आहे आणि ही एक डिटेल्ड व्ह्यू मी इथं दाखवलेला आहे. ओके, आता याच्यामध्ये होतं काय तर so this Bordens tube pressure gauge consists of an elliptical tube bent into an arc of circle. आता मी इथं रिप्रेझेंट करतो. सो याचा बॅक व्ह्यू हा इथं मी रिप्रेझेंट केलेला आहे. सो इट कन्सिस्ट ऑफ अन इलिप्टिकल ट्यूब बेंट इन ए आर्क ऑफ सर्कल. सो ही क्रॉस सेक्शन या ट्यूबचा जो आहे तो इलिप्टिकल आहे आणि ही कशामध्ये बेंट केलेली आहे तर आर्क ऑफ सर्कलमध्ये. ओके, आता वन एंड ऑफ द ट्यूब इज फिक्स्ड. Okay, so this is the fixed end, this is the fixed end. So one end of the tube is fixed and other end is free to move. So this is the other end which is free to move. So this is the other end. Okay, when the fluid under pressure is admitted to the tube, आता ज्यावेळी आपल्याला फ्लुइड प्रेशर मेजर करायचं असेल तर ते फ्लुइड या ट्यूबमध्ये एंटर करेल. ओके, म्हणजेच कुठं एंटर होईल, हे इथून एंटर होईल. त्यावेळी काय होतं की जो काही इलिप्टिकल शेप आहे, हा क्रॉस सेक्शन कसा होता, प्रिव्हियसली इलिप्टिकल होता, तो काय होतो की सर्क्युलर होण्याचा प्रयत्न करतो. ओके, तो कशामध्ये कन्वर्ट होतो तर सर्क्युलर शेपमध्ये, जेणेकरून काय होतं ही ट्यूब जी इलिप्टिकल होती ती सर्क्युलर होईल आणि सर्क्युलर झाल्यामुळं इट टेंड्स टू मूव्ह आउटवर्ड्स, ही काय होईल या आउटर डिरेक्शनला मूव्ह होण्याचा प्रयत्न करेल. आता ज्यावेळी ही इलिप्टिकल ट्यूब आउटर डिरेक्शनला मूव्ह व्हायचा प्रयत्न करेल तर ह्या अदर एंडला आपण एक मेकॅनिकल लिंकेज प्रोव्हाइड केलेला आहे विच इज कनेक्टेड विथ द पॉइंटर अँड दिस पॉइंटर रिप्रेझेंट द स्केल फॉर द प्रेशर. ओके, सो ज्यावेळी ही ट्यूब बाहेर आउटवर्ड डिरेक्शनला मूव्ह होईल, मेकॅनिकल लिंकेजमुळं हा पॉइंटर मूव्ह होईल आणि हाच पॉइंटर एका कॅलिब्रेटेड स्केलवर आपल्याला जे काही प्रेशर आहे ते रिप्रेझेंट करेल. ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ बॉर्डन्स ट्यूब प्रेशर गेज. जनरली इट इज यूज्ड टू मेजर द गेज प्रेशर्स. ओके, so Bordens tube pressure gauge is used in hydraulics as well as pneumatics and in boilers. So this is all about the pressure and pressure measuring devices.
सो आपण आपलं फर्स्ट युनिट कंप्लीट केलेलं आहे. या युनिटमध्ये जर काही डाऊट्स असतील किंवा क्वेरीज असतील तर तुम्ही मला कधीही कॉन्टॅक्ट करू शकता. थँक्यू. आपण नेक्स्ट सेक्शनमध्ये आपला नेक्स्ट युनिट जे आहे ते आपण स्टार्ट करू.